ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤਖਤ ਚਬਰ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਰਵਰ ਕਾਇਨਾਤ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਬਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਅਤੇ ਨਵਾਜੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵਹਿ, ਭਾਗਹੀਨ ਭਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵਹਿ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਤ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਘੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਸ਼ੁਭ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਥਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਹੂ ਦਸਾ ਕੀ ਪਵਨ ਗਵਨ ਕੈ ਬਰਖਾ ਹੋਏ, ਕਾਹੂ ਦਸਾ ਕੀ ਪਵਨ ਬਾਦਰ ਬਿਲਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਘਟਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਹੂ ਜਲ ਪਾਨ ਕੀਏ ਰਹਿਤ ਅਰੋਗ ਦੇਹੀ, ਕਾਹੂ ਜਲ ਪਾਨ ਵਿਆਪੈ ਬਿਰਥਾ ਬਿਲਲਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਖਾਧਿਆਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਖਾਧਿਆਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤੱਤ ਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੋਗੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਹੂ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਅਗਨ ਪਾਕ ਸਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋਏ, ਕਾਹੂ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਅਗਨ ਪਵਨ ਜਰਾਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਹੀ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਅੱਗ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਦੇਵੇ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਹੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਕਾਹੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜੰਮਪੁਰ ਜਾਤ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਵੈਸੀ ਰੰਗਤ, ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤੈਸੋ ਫਲ ਖਾਏ।
तो इस करके महाराज ने बाणी दे विच इस गल ते बहुत जोर दिता है भी तू चंगी संगत करिया कर। जे चंगी संगत करेगा हौली 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 जीवन दे विचों जिहड़े औगण ने वो घटते जाणगे, मनफी हुंदे जाणगे ते गुण भरते जाणगे। शरीर साधु का भी उहो जिहा हुंदा ते शरीर चोर का भी उहो जिहा हुंदा है। फर्क केवल गुणां दा हुंदा है, फर्क केवल जीवन का हुंदा है। जिन्नी भी सृष्टि के उत्ते वाहिगुरू जी ने मनुख जाति बनाई है, पंजां तत्तां दा सब दा शरीर बनिया। किसी नूं 6 तत्त नहीं लगे हुए, किसी नूं 4 तत्त नहीं लगे हुए। 5 तत्त को तन रचियो जानो चतुर सुजान। शरीर सब दा 5 तत्तां दा है, पर गुण सारियां विच वखो वखरे, सुभाਅ सारियां दे वखो वखरे हैं। मेरे करते एक खेल रचाया, कोई ना किसी ही जिहा उपाया। तो हुण ये फैसला आपां करना है भी अपना जीवन किहो जिहा बनाउणा है। चंगा जीवन बनाउणा होवे ते चंगी संगत करनी चाहिए जरूर। थोड़ा समा करिए पाप, फिर उस संगत दे विचों विचार करके चंगे गुण आपदे पल्ले बनने चाहिए। आप जी तकरीबन पिछले 19 दिनों तो महापुरखों के जीवन की कथा सरवण करते आ रहे हो। वड्डे भाग हैं आप सारियां दे जिन्होंने महाराज जी ने समा बख्शिश किया है। आप जी ने बेअंत साखियां महापुरखों के जीवन विचों, पूर्ण पुरखों के जीवन विचों सुनिया ने। बड़े प्यारे प्यारे प्रसंग महापुरखों के जीवन के आप सरवण किए। महापुरखों का जीवन कितना तपस्या वाला सी। अगां महापुरखों के सेवकों ने किन्नी किन्नी तपस्या की, ततिक्षा की, कठिन घालणावां घालियां, शरीर के सुखों तो परे की जिंदगी बतीत की। आप जी बेअंत वचन सरवण करते आ रहे हो। आने वाले दिनों के विच भी आपां जिन्नी कुछ विचार महापुरुषों के जीवन की रहिंदी है, जिन्ने दिन भी होर महाराज कृपा करनगे आपां विचार करांगे। पर नाल दी नाल एक गल जरूर याद रखनी। भाई गुरदास जी कहते, गाए सुने आंखे मीचे पाइए ना परम पद, गुर उपदेश गह जौलो न कमाइए। अखा मीच के गा लेना, अखा मीच के सुन लेना, यही काफ़ी नहीं। भला तां होना है जे उपदेश नूं हिरदे विच वसा लईए ते कमा लईए, अपने जीवन दे विच ढाल लईए। सो आओ महापुरखों के पवित्र जीवन की विचार आपां सरवण करिए। संत महाराज बाबा जवाला सिंह हरखोवाल वाले जिन्हां दे प्रति आप जी सरवण करते आ रहे हो, भी उन्हां दा होर सारे साधु संतां महापुरखों दे नाल भी बहुत प्यार सी। महापुरख आप बहुत निमरता दे विच रहिंदे सी ते सारे साधुआं दा बहुत सत्कार करते सी, चाहे वह किसी भी भेख दा साधु होवे, किसी भी मत दा साधु होवे, किसी भी धर्म दे नाल संबंध रखण वाला साधु होवे। महापुरख सारियां दा बहुत सत्कार करते सी। ते एक बड़ी बंदगी वाले महापुरख संत बाबा उदय सिंह जी होए ने जी। मुखणी आना पिंड हरखोवाल साहब तो नेड़े ही है, उत्थे दे महापुरख होए ने संत बाबा उदय सिंह जी। बाबा महाराज सिंह जियां तो इन्हां ने अमृत छकिया सी, और इन्हां दे भी संत महाराज बहुत जाते आउंदे सी। विको संप्रदाय दे विचों सन, होती मरदान संप्रदाय दे विचों ही बाबा महाराज सिंह जी होए ने, बाबा वीर सिंह जी नरंगाबादी होए ने। तो जदों महापुरुषां ने मुखड़ियां ने जाना, होर भी साधु संतां ने उत्थे इकट्ठे होना, बाबा बिशन सिंह जी, बाबा दलीप सिंह जी, बाबा प्रदुमन सिंह जी, संत नगीना सिंह जैते वालिए,
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਰੰਗਾਬਾਦੀਆਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਜਦੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੁਖਣੀਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤ, ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਤ ਸਾਧੂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਮਸਤਾਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਆਪ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ। ਦਾਨੇ, ਦੀਵਾਨੇ ਤੇ ਮਸਤਾਨੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਸਤਾਨੇ ਫੱਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਤਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ, ਖਾਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਸਤਾਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮਸਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਨੱਚਣਾ, ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮਸਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੋਲੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਲੱਡੂ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਜਰਾਨੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਕੱਚੀ ਜਾਰੀ ਲੱਡੂਆਂ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਡੂ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਜਰਾਨੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਕੱਚੀ ਜਾਰੀ ਲੱਡੂ ਦੀ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਤ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਮਸਤਾਨਾ ਬਰਿਆਮਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਢੱਕੋਵਾਲ ਤੋਂ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਓ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। 2 ਕਿਲੋ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਾਟਾ ਸੀ, ਵੀ 2 ਕਿਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਖੁੱਲਾ ਬਾਟਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਬਾਟੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਛਕਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ 2 ਬਾਟੇ ਹੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਛਕ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘਿਓ ਪਿਲਾਓ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ। ਤਕਰੀਬਨ 9 ਸੇਰ ਪੱਕਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪੀ ਗਿਆ, ਚੀਂਡ ਲਾ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਸੀ ਦਿਹਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਤਾਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇੰਨਾ ਘਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਪਚੂਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਖਾਧਾ ਇਹਨੇ, ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਏ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮਸਤਾਨੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਖਿਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਬਰਿਆਮੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਮਸਤ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਬ ਮੇਰੀ ਨਬਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਖਾ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਖਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਭੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਧਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਬਜ਼ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਨਬਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਖੇੜ ਖੇੜ ਕੇ ਹੱਸੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਸਤਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਦਿਸਦੇ ਹੀ ਹੈ ਖਾਂਦੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਫੌਜਾਂ ਛਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਭੇਦ ਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਭੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਬਸਤਾ ਟੁੱਟੀ ਝੌਂਪੜੀ ਚੀਰ ਸਭ ਛਿੰਨਾ, ਜਾਤ ਨਾ ਪਤ ਨਾ ਆਦਰੋ ਉਦਿਆਨ ਪਰਮਿੰਨਾ, ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਇਠ ਧਨ ਰੂਪਹੀਣ ਕਿਛ ਸਾਕ ਨ ਸਿੰਨਾ, ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਭਿੰਨਾ, ਤਿਸਕੀ ਧੂੜ ਮਨ ਉਧਰੈ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਛੰਨ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਵਸਤਰ ਵੀ ਲੀਰਾਂ ਵਰਗੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੋਲ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਦਰ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਜਾੜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਧਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕੀ, ਚੰਗਾ ਰੂਪ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਆਦਰ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਸਮਝੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਬਰਫੀਲੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਿਆਮਾ ਮਸਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਘਾਹ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਗਲ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਿਆਮਿਆ ਤੈਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਮਸਤ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਪਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੜ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਗਰੀਬ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਆ ਮੈਂ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਆ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰਜਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਚੋਲੇ, ਸੂਫ ਦੀਆਂ ਗਾਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਠੰਡ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਊਂ, ਇਸ ਕੋਲੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਗਰੀਬ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਘਾਹ ਤੇ ਬੈਠਾ ਥੱਲੇ। ਐਸਾ ਜਦੋਂ ਠੋਸ ਤੇ ਲਾਜਵਾਬ ਬਚਨ ਮੋਹਰਿਓਂ ਵਰਿਆਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਪਏ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੰਨੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਾਫੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਈਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰਸਤ ਵਿੱਚੇ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਈ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ, ਨਨਕਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ, ਤੇ ਰਸਤ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ 1.5 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਸਤ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੰਤ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਅਜੇ ਤਾਂ
दिन रहिंदा, एक डेढ़ दिन रहिंदा, लंगर दी रसत मुक गई, खजाना साडे कोले है नहीं। लगे बेनतियां करन, हे गुरु हरगोबिंद साहिब जी साडी इज्जत रख लो। तो संत महाराज हस के कहन लगे, बाबा जवाला सिंह जी कहंदे, बाबा जी इहो जी गल कोई नहीं, साडे किहड़ा इत्थे लड़की दा ब्याह रखिया होया भी जिहड़े साडे कोई रिश्तेदार आए हुए भुखे रह जाणगे, होर बथेरे लंगर चल रहे ने, कोई चिंता ना करो। सतगुरु महाराज रसत भेज देणगे ते पका पका के छकाई जावांगे, नहीं तो लंगर बंद करके बाकी भी तुसी सारे जने जाके जोड़ मेला देखो, कीर्तन सुनो बैठ के। तो बेपरवाही, कोई की कह देगा बाबियां दा लंगर बंद हो गया, कोई की कह देगा बाबियां दे दाने मुक गए। कही जावे जो किसी ने कहना, महापुरखां नूं की परवाह, संत किसी दी वडियाई नूं की मनदे, संत किसी दी निंदिया नूं की मनदे। भगत नामदेव जी दे पास एक शाहूकार अपने लड़के नूं पढ़ाउण वास्ते ले आया। नामदेव जी महाराज नूं कहंदा, महाराज जी मेरे बच्चे नूं तुसीं पढ़ा दिओ। नामदेव जी महाराज कहंदे, कोई नहीं भाई, इहनूं साडे कोले भेज दिया कर, असीं पढ़ा देंगे। हुण जिस वेले सेठाणी ने अपने बच्चे नूं नामदेव जी दे कोल भेजना पढ़न वास्ते, उन्हें सोने दे गहने पा के, कैंठा वगैरह यह जे गहने पा के भेजना। एक दिन नामदेव जी ने की कीता, उस बच्चे दे सारे गहने ला लए, ला के एक कपड़े च बन के रख लए। जद बच्चा वापस अपने घरे गया, ਉਹਦੀ माता पुछदी है शाहूकारनी, बेटा तेरे गहने कित्थे गए? वो कहता जी भगत जी ने ला लए। हुण भगत जी ने क्यों लाहे वो तो उही जानते सी, असलीयत नहीं जानी, सच नहीं पछाणिया, खोज नहीं करी। वो बीबी कहन लगी, भगत काहदा है? वो तो चोर है, ठग है, उन्हें तो साडे सोने दे गहने बच्चे दे ला लए, माड़ी कीती साडे नाल। आंढ गुआंढ सारियां दे कोले गल्लां लग पई करन। हौली हौली एक तो दूजे कोल, दूजे तो तीजे, सारियां कोले गल, सारे शहर विच गल फैल गई भी नामदेव तां ठग है, नामदेव ने साडे गहने ला ले। निंदिया होण लग पई। संसार दा यही हाल है, असलीयत दी खोज कोई नहीं करता, सच की है कोई नहीं देखता। जो एक ने कहता बस वो दूजे ने मन के गाहां दसना है। हुण सोशल मीडिया का जमाना है साध संगत जी, हर रोज़ तुहानूं सैकड़े फोटोआं, सैकड़े वीडियोज़ इदां दियां आउंदियां होणगीਆਂ सिखां दी बदनामी वालियां। कोई खोज थोड़ो करदा जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੌਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। जिस तरह ये फोटोआं जिहड़ियां सिखां दी बदनामी वालियां अगे भेज के कौम का बहुत भविख सवार रहे होने लोग, उस मूर्खां दी टोली दे विच आपां शामिल हो जाने आ जदों साध संगत जी इहो जी हरकत आपां खुद करदे आ। कदे सिखां दा सुभाअ हुंदा सी साडे करके साडे गुरु नूं कोई माड़ा ना कहे, ਜਾਂ कोई भी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ना ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ करके ਸਾਡੇ गुरु की बदनामी ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ भी सिख ਦੀ ਕਿਸੇ भी प्रकार की ਇਹੋ ਜਿਹੀ तस्वीर सोशल मीडिया ते ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ।
ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ, ਆਪਣਾ 1 ਦਿਨ ਦਾ, 2 ਦਿਨ ਦਾ, ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੇ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕਰੋ। 1 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪਿਛਲੇ 19 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਉਨਾ ਵਰਤੋ। ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕਹਿ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੈਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਖੁਰਾਕ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਕਿਹੜੀ ਮਾੜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਜਨ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਭੋਜਨ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਭੋਜਨ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਭੋਜਨ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਨਾਂ ਭੁੱਖ ਤੋਂ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ, ਗੁਰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਵੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਉਸਦੀ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ, ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਦੇ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਫਲਾਨੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਗਾਨੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਕਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾ ਪੈਣ ਦਈਏ। ਖੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੇਠ ਜੀ ਘਰੇ ਆਏ। ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਸੇਠਾਣੀ ਨੂੰ, ਕੀ ਗੱਲ ਬਈ ਕੁਛ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਭਗਤ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਇਆ?
ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਗਹਿਣੇ ਲਾ ਲੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਜ ਭਗਤ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਾਹਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਠੱਗ ਹੈ ਨਾ ਬਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਸੇਠ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਗਏ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਠ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇਉਂ ਹੈ ਵੀ ਤੈਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਗਹਿਣੇ ਤਾਂ ਜਾਣਗੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਆ ਚੱਕੋ ਗਹਿਣੇ ਮੈਂ ਲਾਹੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਸੀ, ਇਹ ਗਹਿਣੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਸੇਠ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸੇਠ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਬਈ ਗਹਿਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਠੱਗ ਕੋਲੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਠੱਗ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਸੇਠਾਣੀ ਨਾਲੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਓਹੋ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਬੁਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਲੱਗ ਪਈ ਹੋਣ। ਲੋਕੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਭਗਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਸੁਣੀ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਬਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਨਿੰਦਿਆ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਗਤ ਵਰਗਾ ਠੱਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵਡਿਆਈ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਭਗਤ ਵਰਗਾ ਸੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਕੀ? ਭਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਠੇ, ਸਵਾਹ ਦੀ ਢੇਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਬੁੱਕ ਸਵਾਹ ਦੇ, ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਸਵਾਹ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ, ਆ ਦੂਜੀ ਮੁੱਠ ਸਵਾਹ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡਾ ਵਧਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਲਕਿ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾਮ ਦੀ, ਫਿਰ ਵਡਿਆਈ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੜਿੱਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹੀਏ। ਤੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਰਸਤ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਥਾਨ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਓ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਦਾਣੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ 1-2 ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਵਚਨ ਫੇਰ ਕਿਹਾ, ਸਮਝਾਇਆ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਉਹ 500 ਰੁਪਇਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮਾਇਆ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਗਾਓ ਰਸਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਚਲਾਓ ਲੰਗਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਸੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਰਖ ਸੋਗ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਏ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਏ ਦਾ ਗਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਹਾਣੇ ਨਗਰ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੱਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਸੀ। ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਲਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰਜ ਨੇ ਢਲੀ ਜਾਣਾ ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾਈ ਜਾਣਾ, ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਠਨ ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦਿਹਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸਤਰੀ ਇਸ ਤਪਸਵੀ ਸਾਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਖਾਵੰਦ ਜੋ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਪਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੀਬੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉਸ ਤਪਸਵੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਬੜੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋ ਕੁੱਟੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੀਬੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਾਧੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰੈਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਈ, ਪ੍ਰੈਣਾ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖਾਲੀਆਂ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ, ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀ, ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਇੱਕ ਕਲਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੀਬੀ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਕਹੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੀਬੀ ਫੇਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚ ਲੈ ਇਹਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਸੋਚ ਲੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਫੜਿਆ ਤੇ ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਲਈ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਕਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਭੱਜਿਆ ਭੱਜਿਆ ਆਇਆ
ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਰਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਾਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਤੇ ਦਿਹਾਣੇ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਾਧੂ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਤੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਬੈਠ ਗਈ, ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਪਸਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਬੈਠਾ। ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਓ ਬੱਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਚਾਲਾ ਪਾਈਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗਿਓਂ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਪਸਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਮ ਤੋਂ ਅਕੇਲੇ ਮੋਟਰ ਮੇਂ ਜਾਏਂਗੇ। ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਓ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਤਪਸਵੀ ਸਾਧੂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਨਿਆਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਹਮ ਤੋਂ ਅਕੇਲੇ ਮੋਟਰ ਮੇਂ ਜਾਏਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਿਮਰਤਾ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ, ਆਓ ਚੱਲੀਏ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਔਖੇ ਫਿੱਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਲੱਗ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭਰ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਜਾ, ਫਿਰ ਆਵੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬਚਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਤਪਸਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੰਨਣੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਐਸੀ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਦਿਹਾਣੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਬੜੇ ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਿਆ, ਬੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਤਪਸਵੀ ਐਸਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤਪਸਵੀ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਰਖਵਾਲਗੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਰਖਵਾਲਗੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰਖਵਾਲ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰਖਵਾਲਗੇ ਸੰਤ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ।
ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੇ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਹਰਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਹਰਖਵਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਗਾਏ, ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੈਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਹੀ ਬਖਸ਼ੂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾਈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ ਦਊਗੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਕੀ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਧੂ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਾਧੂ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ, ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੂਰੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੰਦਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੈਨੇਡਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਹਜੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰਲੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਭਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉ ਆਇਆ ਆਖੀਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਜਿਉ ਆਇਆ ਕਹੀਏ। ਪਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੈਕਾਰਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਕੰਮੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਗਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਗਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ, ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ, ਇੰਨਾ ਸਿਮਰਨ, ਇੰਨਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਤਪਸਵੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀਦਾ। ਆਕੜ ਸਾਧੂ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਧੂ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਕੜ ਸਾਧੂ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਦੇਗ ਰਸਤ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ, ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਖੇਡ ਵਰਤੀ ਜਿਹੜੀ
ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇੱਥੇ ਰਹੋ। ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ। ਤੋ 4-5 ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਾਧੋ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਅਮਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਨਾ ਹੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਮਠਿਆਈ ਆਈ ਸੀ, ਕੁਛ ਮਠਿਆਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਮਠਿਆਈ ਛਕਣੀ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਆ ਕੇ ਮੰਗਣਗੇ ਮਠਿਆਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 2:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਵਿਅਕਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਲਤ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮੁਖੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਦਾ ਕੁਝ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕੋਈ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਛਕਾਓ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇਖ ਬਈ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਸੰਤ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ 5-7 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬੇਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਸੰਤ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਗਏ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰਾਈਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਅੰਨ ਦੇਈਦਾ। ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰਾਓ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰਾ ਲਏ। ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, 5-7 ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਪਰਖ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਅੱਕ ਨਾ ਜਾਈ, ਜੋ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਰੀ ਜਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕੌਣ ਨੇ। ਕਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਕਦੇ ਕੁਰਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ। 25-30 ਮਿੰਟ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਏਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਂ ਮੇਹਰ ਸਿਆਂ, ਤੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੀ ਕਿਤੇ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਅੱਕੀ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਜਦ ਮੁੱਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ। ਤਾਂ ਜਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਠੰਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ 2-2 ਦਾਲ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਠੰਡੇ ਆ। ਸੰਤ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜੀ ਜੋ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਗਰਮ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਆਇਓ। ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਜੋ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ,
ਜਿਹੜੀ ਮਠਿਆਈ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮਠਿਆਈ ਕਦੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਮਠਿਆਈ ਕਦੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਠਿਆਈ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਬਿੰਗ ਵਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਆਪ ਉੱਠੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਠਿਆਈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮਠਿਆਈ ਚੱਕੀ, ਆਪ ਆ ਕੇ ਮਠਿਆਈ ਛਕਾਈ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਪਰਤ ਗਏ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਸੀ, ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਦਿਸੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਦਿਸੇ ਨਾ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਬੜਾ ਕੀਤਾ, ਮਠਿਆਈ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਛਕੀ, ਇਹ ਖੇਡ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਆ ਕੇ ਮਠਿਆਈ ਮੰਗਿਓ, ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਛਕੀ ਹੈ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਧੂ, ਕੈਸੀਆਂ ਕੈਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਬਚਨ ਹਨ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਤਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਠੀਕ 7:30 ਤੋਂ 8:30 ਵਜੇ 1 ਘੰਟਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 20 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਇਦ, ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਉੱਥੇ ਸੱਜਦਾ। ਪਰ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਜਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਮੱਸਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਇੱਥੇ ਸਜਾਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਵ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਜੁੜ ਸਕੇ। 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ। ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੁਣੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।